ప్రజాపరగా డిబేట్. నా పేరు రహీం. దేశవ్యాప్తంగా ఇండిగో సంక్షోభం నెలకొంది. విమానాల రద్దుతో ప్రయాణికులైతే అవస్థలు పడుతున్నారు. మనం ప్రతిరోజు చూస్తున్నాం. ఎంత ఘోరమైన అవస్థలు అంటే ఒక్కళ్ళు చెప్పుకోదగ్గది కాదు. చివరికి ఏదైతే ఇండిగో సంస్థ మీద కూడా దాడులు కూడా మనం చేయటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం, ప్రయాణికులు ఏ విధంగా. మరి దీనిపై లోక్సభలో చర్చ జరపాలని విపక్షాలు అయితే దానికి సంబంధించినటువంటి చర్చ జరపాలి అంటూ పట్టుబడుతున్నాయి విపక్షాలు. మరి దీని గురించి అసలు ఇండిగోలో ఎందుకు సంక్షోభం ఏర్పడింది, దీనికి ప్రధాన కారణం ఏంటి, దాని గురించి చెప్పడానికి ప్రస్తుతం దానికి సంబంధించినటువంటి ఇండిగో సంక్షోభం మీద ఏమేమి మాట్లాడారు, అందరికి ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఏం మాట్లాడారు సార్ మనం చూద్దాం. దీంట్లో పార్లమెంట్ స్టాండింగ్ కమిటీ ఒక నివేదిక ఇచ్చారు. ఇది ఫ్లైట్ డ్యూటీ టైం లిమిటేషన్ నార్మ్స్, దీన్ని అమలు చేయాలని చెప్పారు. దీంట్లో మెయిన్ గా పైలట్లు ఇతర క్రూ సభ్యులందరికీ అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా విశ్రాంతి, మళ్ళా డ్యూటీ, ఇవన్నీ కూడా భద్రత, ఇవన్నీ కూడా మేనేజ్ చేస్తారు. అయితే ఇక్కడ ప్రస్తుతం పనిచేస్తున్న సిబ్బందికి ఎక్కువ విశ్రాంతి ఇచ్చినప్పుడే అదే సర్వీస్ నడపడానికి ఎక్కువ సిబ్బందిని నియమించుకోవాలి. అది ఇండిగో చేయలేకపోయారు. ఇండిగో 65% వాళ్ళవే ఫ్లైట్స్ వచ్చాయి. దీనివల్ల తక్కువ ఖర్చుతో తక్కువ సిబ్బందితో నడిచే సంస్థగా వాళ్ళు ముందుకెళ్ళిపోయారు. ఇప్పుడు ఈ టైం ఇచ్చారు, ఆ టైంలో వాళ్ళు చేయలేకపోయారు. డిసెంబర్ 4న 550 విమానాలు, డిసెంబర్ 5న 1600 విమానాలు రెండు రద్దు అయిపోయినాయి. 4, 5 2 రోజులకే. ఇట్స్ ఓకే, కానీ మా పార్టీ ఎంపీ ఆన్సరబుల్ టు పార్లమెంట్, ఆన్సరబుల్ టు ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి నేను ఏదో మానిటరీ చేస్తాను ఎవ్రీ డే టు డే. పార్టీ ఎంపీ, ఇట్ ఈజ్ ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్. ఇప్పుడు మాకు సత్య ఉంటాడు, ఇక్కడ మంత్రిగా పనిచేస్తారు. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లేదంటే బీజేపీ, ఆల్ ఇండియా బీజేపీ ఈయన తప్పు చేస్తే వాళ్ళని అడగలేను కదా. అది తప్పని కాదు, టెక్నికల్ గా ఫెయిల్ అయినా ఇలాంటివి ఉంటాయి, దాన్ని వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మామూలుగా 1st November 2025 there have been new FDTL guidelines into place. We have had thorough consultation with all the stakeholders when we have changed it, and due process has been done for that. And in April, under the guidelines of High Court, under the order of the High Court, it has come into implementation. There were 22 FDTL guidelines, 15 of them from 1st of July and 7 of them from 1st of November. There was no problem from what was happening in 1st of July, and there were some variations that were required by the airlines for the guidelines which was proposed from 1st of November. There were multiple stakeholder consultations done, not only with Indigo. We have other players in the industry also, with everyone. Multiple stakeholder consultations regarding the FTL, where we have been very, very strict, saying that there has to be no compromise on safety. Safety is the topmost priority. We care for the crew, we care for the pilots, and we care for the safety of the entire system. We care for the passengers. So from the ministry, we have made it very, very clear to all the airlines that they have to follow the rules. And from 1st of, I am just expanding so that you get the whole understanding of the issue. 1st of November, since this has happened, DGCA has been in continuous consultation. They wanted some variations, all the airlines, not just one airline, all airlines have come back because they vary in the operations. Some are having night operations, some are operating heavily in the northeast, some have ATR specific operations. So they, even if you talk about airlines, they all have different kind of operations. And because of the operations and because of the FDTL guidelines, which is a uniform blanket on all the airlines, they all have come for different variations. DGCA has sat with all the airlines wherever there was no compromise on the safety. After thorough consultation and after thorough safety risk assessment, necessary variations, necessary exemptions have been given beforehand itself. 1st November 2025. ఇది ఇండిగో సంక్షోభంపై ఏపీ సీఎం అదేవిధంగా విమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ మాట్లాడిన మాట మనం విన్నాం కదా. ఇదే విషయంపై మనతో పాటు డిస్కస్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ప్రముఖ విశ్లేషకులు విజయ్ ఘోష్ గారు, అదేవిధంగా బీజేపీ నాయకులు భౌతి మహేందర్ రెడ్డి గారు మనతో పాటు సిద్ధంగా ఉన్నారు. ముందుగా ప్రముఖ విశ్లేషకులు విజయ్ ఘోష్ గారి దగ్గరికి వెళ్దాం. విజయ్ ఘోష్ గారు నమస్తే అండి. సార్ నమస్తే సార్, చెప్పండి. విజయ్ ఘోష్ గారు, చూసాం 4వ తారీఖు నుంచి ఈ రోజు వరకు ప్రతిరోజు అనేకమైనటువంటి విమానాలు రద్దవటం చూసాం. కానీ ప్రయాణికులు మాత్రం ఈ ఇండిగో సంక్షోభం గురించి తెలియకుండా అక్కడ దాకా వెళ్ళటం, తర్వాత క్యాన్సిల్ అయిందంటాం, ఆగ్రహవేశాలు లోనవటం, దాడులు చేయటం మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. అసలు ప్రముఖంగా ఈ ఇండిగోలో సంక్షోభం రావడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటి, ఈ ఇండిగో సంక్షోభం నుంచి బయటపడటానికి ఇంకా 2 నెలల సమయం పడుతుంది అన్నటువంటి వార్త కూడా వినబడతా ఉంది. ఏమంటారు ఓవరాల్గా దీని గురించి? సో మనం ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఇష్యూ చూసినట్లయితే మొదటగా 3 చేంజెస్ జరిగినాయి ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీలో. ఆడిబుల్ అండి? హలో, కంటిన్యూ అండి.
సో ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం మొదటగా బోత్ సైడ్ ఆఫ్ ద కాయిన్ చూద్దాము. దీనిలో కొన్నిటికి ప్రూఫ్స్ ఉంటాయి, కొన్నిటికి ప్రూఫ్స్ ఉండవు. వన్ సైడ్ ఆఫ్ ద కాయిన్ కి ఏంటంటే అన్ని ప్రూఫ్స్ ఉంటాయి, రెండో సైడ్ ఆఫ్ ద కాయిన్ మనం మాట్లాడుకునేటప్పుడు దానికి ప్రూఫ్స్ ఉండవు. అవి రెండు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఏం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ప్రెసెంట్, ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారు, గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుంది, అసలు ఏం జరుగుతుంది అనేది మనం చూసినట్లయితే, ఇప్పుడు ఇండిగో వల్ల ఈ యొక్క ఫ్లైట్ క్యాన్సిలేషన్స్ వల్ల ఇప్పుడు వాళ్ళకి మేజర్ గా ఏం లాస్ జరిగింది అనేది మనం పక్కన పెడితే, మేజర్ గా యునో పర్మనెంట్ గా సెమీ పర్మనెంట్ గా ఎక్కువ లాస్ జరిగింది కామన్ పీపుల్ కి. ఎందుకంటే చాలా బిజినెస్ పరంగా వ్యాపారస్తులు కానివ్వండి, కొన్ని స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి, రకరకాలు ఒక్కొక్క సెక్టర్ కి చెందిన వాళ్ళు ఈ అర్జెన్సీలో లేదంటే ఈ ఫ్లైట్ క్యాన్సిలేషన్ వల్ల కోట్లు నష్టపోయారు. ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి కొన్ని రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఆ షేర్ ప్రైజెస్ పెరుగుతాయి, మళ్ళీ నార్మల్సీకి వాళ్ళకి వస్తుంది, కానీ కామన్ పీపుల్కి అలాంటి నార్మల్సీ రాదు. మనం ఇంటర్నేషనల్ సివిల్ ఏవియేషన్ ఆర్గనైజేషన్ ICAO. సో వీళ్ళది ఏంటంటే ఒకటే లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది. వరల్డ్ వైడ్ గా ఉన్న సివిల్ ఏవియేషన్ కి సంబంధించిన అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా ఒక టెర్మినాలజీ, ఒక లాంగ్వేజ్, ఒక యూనిఫార్మిటీ అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో వాళ్ళు ఏమన్నారు, స్టాండర్డ్ అండ్ రికమెండెడ్ ప్రాక్టీసెస్ ఇవి ఉంటాయి. ఇండియాలో ఈ యొక్క రికమెండెడ్ ప్రాక్టీసెస్ మీరు ఫాలో అవ్వట్లేదు, పైలట్స్ కి సంబంధించిన ఈ యొక్క వర్క్ సైకిల్ ని ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం మీరు రన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, దీన్ని ఇంకా మోడర్నైజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అని 2019లో ఈ యొక్క డిస్కషన్ అనేది జరిగింది. అప్పుడు అది అడుగులు అండి. కంటిన్యూ అండి. సో ఇప్పుడు పైలట్స్ కి సంబంధించి ఇప్పుడు వీక్లీ సైకిల్, మంత్లీ సైకిల్, ఇయర్లీ సైకిల్, లైక్ సైకిల్ అంటే ఒక ఓన్లీ వీక్లీ సైకిలే కాదు, ఇలా ఉంటుంది అనమాట మనకి. దీనిలో ఈ యొక్క సైకిల్స్ లో మాక్సిమం అవుట్పుట్స్ తీసుకుంటున్నారు ఎవరు, ఈ యొక్క ఏవియేషన్ సంబంధించిన సంస్థలు. ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ కి గురవుతున్నారు పైలట్స్ అండ్ క్రూ అంటే ఇంక్లూడింగ్ మనకి ఎయిర్ హోస్టర్స్ తో సహా మొత్తం కలిపి క్రూ అంటాం మనం. ఆ క్రూని ఏంటంటే మాక్సిమం అవుట్పుట్ చేస్తున్నారు అనమాట ఎక్కువ ప్రాఫిట్స్ కోసం. వాళ్ళకి వర్క్ బ్యాలెన్స్ కానివ్వండి, డొమెస్టిక్ గా వాళ్ళకు ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ కానీ పట్టించుకోవట్లేదు. సో ఈ యొక్క ఇష్యూ 2023లో స్టార్ట్ అయింది. ఆ టైంలో మోడర్న్ నార్మ్స్ ని ఫాలో అవ్వాలి అని చెప్పి అప్పుడు పైలట్లు కానివ్వండి, గ్రౌండ్ స్టాఫ్ కానివ్వండి, అందరూ కూడా ఫైట్ చేశారు దీని గురించి. సో ఫైనల్ గా ఈ నార్మ్స్ ఫాలో అవ్వాలి 2023లో చెప్పిన తర్వాత DGCA ఎప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేసింది, 2024 జనవరిలో ఈ యొక్క ఫ్లైట్ డ్యూటీ టైమింగ్ లిమిట్ అనేది తీసుకొచ్చింది. ఓకే, ఫ్లైట్ డ్యూటీ టైం లిమిట్. సో ఇది ఎప్పుడు తీసుకొచ్చింది, 2024 జనవరిలో ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. చేసినప్పుడు ఒక అథారిటీని పెట్టారు, ఒక రెగ్యులేటరీ అథారిటీ. ఏం చేశారంటే CAR, సివిల్ ఏవియేషన్ రెగ్యులేషన్స్ అన్నమాట. సో ఆ అథారిటీని ఒక దాన్ని పెట్టారు. సో దీనిలో భాగంగా 3 చేంజెస్ చేశారు. ఫస్ట్ చేంజ్ వచ్చేసి వీక్లీ రెస్ట్ 36 గంటల నుంచి 48 గంటలకు పెంచారు. తర్వాత నైట్ కి ఒక డెఫినేషన్ ఇచ్చారు. అంటే నైట్ అనే డ్యూటీని ఎట్లా చెప్పేవాళ్ళు అంటే, రాత్రి 12 గంటల నుంచి తెల్లవారుజాము 5 గంటలని ఉండేది, దాన్ని 6 గంటలు చేశారు. 6 గంటల వరకు కూడా ఏవియేషన్ టెర్మినాలజీలో అది రాత్రి కిందే లెక్క వస్తుంది. సో మూడోది వచ్చేసి నైట్ ల్యాండింగ్స్. ఒక క్రూ 6 ల్యాండింగ్లు చేసేది. సో ఇప్పుడు దాన్ని ఏం చేశారంటే కుదిచ్చి 2 ల్యాండింగ్స్ తీసుకొచ్చారు, మీరు చూసినట్టు. సో ఈ విధంగా అది ఇలా తీసుకొచ్చినప్పుడు ఏమైందనంటే ఎక్కువగా క్రూని హైర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ విషయం ఇండిగోకి తెలుసు డే 1 నుంచి కూడా. కానీ ఇది ఒక క్రిటికల్ ఇష్యూ యాక్చువల్ గా. సో వాళ్ళు ఏం చెప్పారు, సార్ మాకు క్రూ దొరకట్లేదు, క్రూ దొరికినా కూడా ట్రైనింగ్ అనేది ఇష్యూ వస్తుంది, మాకు కొంత సమయం కావాలి ఇలా క్రూని హైర్ చేసుకోవటానికి అని చెప్పి టైం సాగదీస్తూ వచ్చారు ఇండిగో వాళ్ళు మనం చూసినట్లయితే. సో మీరు చూస్తే ఫైనల్ ఫేజ్ యాక్చువల్ గా phase 1, phase 2. ఈ phase 2 వచ్చేసరికి మనం చూస్తే November 2న ఈ యొక్క phase 2 అనేది స్టార్ట్ అయింది. మనం ఇది క్లియర్ గా చూసుకున్నట్లయితే కంపల్సరీ ఫాలో అవ్వాలి అని. సో మీరు మనం ఆలోచించాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఇండిగో యాక్చువల్ గా దానికి తగ్గట్టుగానే హైరింగ్ అనేది చేసుకోవాలి. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఎక్కడో వాళ్ళ ఇండిగో సైడ్ నుంచి డ్రాబ్యాక్ ఉంది. ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే 10% హైరింగ్ చేసుకోవాలి మేము అంటే, ఇప్పుడు మా దగ్గర సఫిషియంట్ గ్రౌండ్ స్టాఫ్ ఉన్నారు, సఫిషియంట్ మా దగ్గర క్రూ మెంబర్స్ ఉన్నారు ప్రతి ఫ్లైట్ ఆపరేషన్స్ కి అని చెప్తున్న ఇండిగో, మాకు ఒక 10% స్టాఫ్ ని హైర్ చేసుకుంటే చాలు అని చెప్తా వచ్చిందనమాట. సో 10% ఇష్యూ అయితే 100% ఫ్లైట్స్ ఎందుకు గ్రౌండ్ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు?
10% కదా అవ్వాల్సింది. ఏదైనా ఒక 10 ఫ్లైట్లు 20 ఫ్లైట్లో క్యాన్సిలేషన్ అవ్వాలి. అంతే కదా. 100% క్యాన్సిలేషన్స్ అవుతున్నాయి మీరు చూసినట్లయితే. అవునవును. సో ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ ఎలా గేమ్ ప్లే చేస్తుంది అనేది మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఒక ఫాల్ట్ లైన్ ఉంటుంది అనమాట ప్రాఫిట్స్ కోసం. ఆ ప్రాఫిట్స్ కోసం వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ ఫాల్ట్ లైన్ దగ్గర వాళ్ళు ఈ యొక్క గేమ్ ఆడేటప్పుడు 1% దగ్గర కూడా వాళ్ళు కోట్లు ప్రాఫిట్ వస్తుంది అనమాట. అంటే ఎక్కువగా ఈ యొక్క ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ చేస్తారు రిసోర్సెస్ ని. అంటే ఈ యొక్క రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో అవ్వరు బేసిక్ గా, సరైన రెస్ట్ ఇవ్వరు క్రూ మెంబర్స్ కి. అంతేకాకుండా అసెట్స్ ను కూడా ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ చేస్తారన్న మాక్సిమం కెపాసిటీతో దాన్ని ఇప్పుడు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లు కానివ్వండి, స్టాఫ్ నుంచి కానివ్వండి విపరీతమైన అవుట్పుట్ తీస్తారు వాళ్ళ ప్రాఫిట్స్ కోసం. ఇలా జరుగుతూ వచ్చిన తర్వాత క్లియర్ గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సివిల్ ఏవియేషన్ కి సంబంధించిన మన మినిస్ట్రీ కానివ్వండి, కార్ కానివ్వండి, చాలా క్లియర్ రెగ్యులేషన్స్ ఇచ్చారు. ముందే చెప్పారు వాళ్ళు, మీరు ఇమీడియట్ గా క్రూని హైర్ చేసుకోండి అని చెప్తూ వచ్చారు. చెప్పిన తర్వాత కూడా వాళ్ళే హైర్ చేసుకోకుండా వాళ్ళ సైడ్ నుంచి ఈ యొక్క ప్రాబ్లం అనేది రైజ్ అయింది. అది చాలా క్లియర్ గా కనపడుతుంది మనకి. ఓకే ఓకే రైట్ అండి. మళ్ళీ మీ దగ్గరకు వస్తానండి. మళ్ళీ మీ దగ్గరకు వస్తాను. ఓకే తర్వాత ఓకే మహేందర్ రెడ్డి గారు, బీజేపీ నాయకులు మనతో పాటు సిద్ధంగా. మహేందర్ రెడ్డి గారు నమస్తే అండి. నమస్కారం. మహేందర్ రెడ్డి గారు, చూస్తున్నాం గత కొద్ది రోజులుగా ఇండిగో సంక్షోభం గురించి చూస్తున్నాం, ప్రయాణికులు ఏ విధంగా ఇబ్బందులు పడతాం మనం చూస్తున్నాం. ఇటు పక్క చూస్తే లోక్సభలో దీని మీద చర్చ జరగాలంటూ విపక్షాలు అయితే పట్టుబడతా ఉన్నాయి. అసలు దీని గురించి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏ నిర్ణయం తీసుకుంది? ఇండిగో ఇంత విధంగా ప్రయాణికులు ఇంత ఇబ్బంది పెట్టడం చూస్తుంటే చాలా ఘోరం. కొన్ని బయటపడుతున్నాయి. ఆ ప్రయాణికులు చేసుకున్న ప్లాన్ పట్ల ఎంత నష్టపోయారు? కేవలం మన ఆర్థికంగా ఒకటే నష్టం చూస్తున్నామండి, ఇంకా చాలా రకాల నష్టపోతున్నారు ప్రయాణికులు. దీని గురించి అసలు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏ నిర్ణయం తీసుకుంది, ఏమంటారు? ముందుగా మెగానం ప్రేక్షకులకు, మీకు మరి ప్యానెల్ ఉన్న అందరికీ కూడా నమస్కారం తెలియజేస్తూ, వాస్తవంగా ఏంటంటే ఇది ఒక పెద్ద కుట్రలో భాగంగా జరిగిన ఇది ఒక ఇష్యూ. ఎందుకంటే రష్యా అధ్యక్షులు పుతిన్ గారు భారతదేశంలో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు ఇది కావాలని చెప్పేసి కొద్ది రోజులుగా వాళ్ళు కుట్ర పని, అది కుట్రలో భాగంగానే ఈ యొక్క నెదర్లాండ్స్ దేశానికి సంబంధించిన సిఇఓ ఏదైతే ఉన్నారో మన పీటర్ ఎల్బర్స్ అని చెప్పేసి అనే వ్యక్తి దీన్ని ఇదంతా వెనుక ఉండి నడిపించిన వ్యక్తినే. ఎందుకంటే నెదర్లాండ్స్ కు రష్యాకు అసలుకే వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఉన్న విభేదాల కారణంగా విభేదాలను ఆసరా చేసుకొని మనకు ఇవాళ ఈ విమానాలు రద్దు చేయడం ఏదైతే ఉందో చాలా ఇష్యూగా మారింది. ఎందుకంటే వాళ్ళకున్న రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ గారు భారతదేశంలో పర్యటిస్తున్నప్పుడు మాత్రమే ఇది చేయాలని చెప్పేసి కుట్రలో భాగంగానే. ఎందుకంటే మీరు గమనించండి, జనవరి 2024లో తీసుకొచ్చిన రూల్స్ ఇవి. జనవరి 24 రూల్స్ తీసుకొచ్చినప్పుడు అప్పుడు మీకు గడువు నవంబర్ వరకు గడువు ఇస్తున్నాం, 2025 వరకు. అంత లోపు మీరు ఏదైతే ఉన్నారో పైలట్లు నియమించుకోవాలని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. అంటే పైలట్లపై పనిభారం పడకుండా ఉండేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అప్పట్లో డీజీసీ ఏదైతే ఉందో, డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ ఏదైతే ఉందో, కొత్త నిబంధనలు తీసుకొచ్చింది. అయితే ఇవన్నీ దేనికోసం తీసుకొచ్చిందంటే ప్రమాదాలు నివారించేందుకు ఫ్లైట్ డ్యూటీ టైం లిమిటేషన్ FDTL అని చెప్పేసి ఒక రూల్ చేయడం జరిగింది. అయితే ఇంతకుముందు వారానికి వారు అన్నట్టు ఏది 36 గంటల రెస్ట్ ఉండే పైలట్లకు. దాన్ని ఏం చేసింది FDTL రూల్స్ ప్రకారం ఏంటంటే 48 గంటల రెస్ట్ ఉండాలని చెప్పేసి కొత్త నిబంధన తీసుకొచ్చింది. ఈ 48 గంటల రెస్ట్ ఎందుకు ఉండాలంటే ఒక్కొక్క ఫ్లైట్ లో సుమారు 150-200 పైచులకు ప్రయాణికులు ప్రయాణిస్తూ ఉంటారు. అట్లాంటప్పుడు రాత్రి వేళల్లో 6 ల్యాండింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో 6 ల్యాండింగ్స్ చేయడం ఏదైతే ఉందో పైలట్లకు తీవ్ర పనిభారం కాకుండా అలసటకు గురై అంటే ప్రమాదం గురే అవకాశం ఉంటాయి రాత్రికి. అందుకే 6 ల్యాండింగ్ తీసేసి 2 ల్యాండింగ్స్ మాత్రమే పెట్టాలని చెప్పేసి ఈ యొక్క రూల్స్ ఏవైతే చెప్తా ఉన్నాయి. మరి వాస్తవంగా ఏంటంటే ప్రయాణికుల శ్రేయస్సు కోసం తీసుకొచ్చే నిబంధన. మరి ప్రయాణికుల శ్రేయస్సు కోసం తీసుకొచ్చే నిబంధనను ఇవాళ దేశంలో 60% పైగా ఉన్న ఇండిగో ఎయిర్లైన్స్ అయితే ఉందో దాన్ని ఎందుకు పాజిటివ్ గా స్వీకరించలేదు? దాన్ని పాజిటివ్ గా స్వీకరించి అదేవిధంగా పైలట్లు ఎందుకు నియమించుకోవాలనే ప్రశ్న ఇవ్వాలి. సమయంలో పైలట్ నియమించుకునే అవసరం ఉండే. అదే మిగతా ఎయిర్లైన్స్ ఏవైతే స్పైస్ జెట్ కానీ మిగతా ఏవైతే ఉందో వాళ్ళందరూ నియమించుకున్నారు, వాళ్ళందరూ ఏదైతే నిబంధన ప్రకారంగా నడుచుకున్నారు. మరి ఇండిగో సంస్థ ఏంటంటే మా ఏకఛత్రం అంటే మొత్తం మేమే నడుపుతున్నాము, 60% మేమే ఉన్నాం కాబట్టి మేము చెప్పిందే కేంద్రం వినాలే స్థాయికి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు. అందుకే కేంద్రం కూడా చాలా సీరియస్ ఉంది. మోడీ గారు ఇష్యూ ఇచ్చిపెట్టే ప్రసక్తి లేదు. ఎందుకంటే చాలా సీరియస్ ఉంది. వాళ్ళకి నోటీసు కూడా ఆల్రెడీ ఇవ్వడం జరిగింది. మొత్తం ఏవైతే ఉన్నాయో మొత్తం డబ్బులు కూడా ప్రయాణికులు ఇవ్వాలని చెప్పేసి కూడా ఒకరు వెంటనే ఇవ్వాలని చెప్పేసి రూల్స్ ఏవైతే ఇవ్వడం జరిగింది, డబ్బులు ఇవ్వాలని చెప్పేసి. అదేవిధంగా ఎంతమంది ప్రయాణికులు ఇబ్బంది పడంటే అంటే ఎగ్జిట్ వెళ్ళే వాళ్ళు కానీ
ఇంటర్వ్యూలకు వెళ్ళే వాళ్ళు కానీ, పెళ్లిలకు వెళ్ళే వాళ్ళు కానీ, లేకపోతే బిజినెస్ పరంగా డీల్స్ ఉన్న వెళ్ళే చాలా మంది నష్టపోయారు ఇలా. అంటే కొంతమంది లైఫ్ స్పాల్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ. ఇక లైఫ్ తిరిగి వస్తారా ఇక తర్వాత దేవుడు ఎరిగి లైఫ్ అయితే ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూలు పోకపోయారు. దాదాపు చాలా మంది ఎయిర్పోర్ట్లల్లో గంట రోజుల తరబడి ఉండడం జరిగింది. ఒక నిన్న అంటే కేంద్రం సీరియస్ అయినాక పుతిన్ గారు వెళ్ళిపోయాక 1650 సర్వీసులు ఎయిర్లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నో నిన్న ఆధారంలో నడపడం జరిగింది. సీఓ తొలగించాలని చెప్పేసి కేంద్రం ఆదేశాలు జారీ చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే సీఓ చేసిన నాటకంలో భాగం ఇదంతా. ఇప్పుడు నేను అంటే ఈ రూల్స్ అప్పుడు వచ్చినాక కూడా వీళ్ళు ఎందుకు పాటించాలని ప్రధానమైన సమస్య. ఇవాళ కాంగ్రెస్ కానీ తన మిత్రపక్షాలు కానీ లేకపోతే కూటమి ఏదైతే ఉందో లెఫ్ట్ పార్టీలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవాళ బీజేపీ దుమ్మెత్తి పోస్తా ఉన్నాయి. కానీ భారతీయ జనతా పార్టీకి కానీ లేకపోతే కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ ఎలాంటి సంబంధం లేదు ఇష్యూ ఇది. ఈ విధంగా సిఇఓ గారు అంటే ఎన్నుకుంటే నడిపిస్తారని చెప్పేసి రష్యా అధ్యక్ష పర్యటనను కేంద్రంగా చేసుకొని ఈ యొక్క విమానాలు రద్దు చేస్తారని చెప్పేసి కూడా చాలా మంది తెలియదు. కానీ వాస్తవం ఇవన్నీ బయటకు ఇప్పుడు బయటకు వస్తా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ప్రజలు కూడా వేస్తా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే హలో మళ్ళీ మరి ప్రభుత్వం ఎలా నిర్ణయం తీసుకుంటుంది, వాళ్ళ మీద ఎటువంటి ఆంక్షలు విధించబోతుంది, ఎటువంటి పనిష్మెంట్ ఇవ్వబోతుంది, ఇవన్నీ కేవలం సారీతో చెప్పేది కాదు. ఇండిగో సీ వచ్చి మీడియా ఒక చిన్న వీడియో రిలీజ్ చేసి సారీ చెప్పినంత మాత్రాన సమస్య పరిష్కారం అనేది కాదు. ఒక సారీతో ఎంతోమంది ప్రయాణికులు ఎంత ఇబ్బందులు పడ్డారో, ఎంత నష్టపోయారో అవన్నీ తిరిగి వచ్చేది కాదు. ఎంతమంది వాళ్ళు మానసిక వేదనకు గురయ్యారో చెప్పేది కాదు. కేవలం ఒక వీడియో వదిలేసి సారీ చెప్పినంత మాత్రాన సమస్య పరిష్కారం అయిద్దా? మళ్ళీ ప్రభుత్వం దాని మీద ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోబోతుంది? ఒకటండి, ప్రభుత్వం 100% చర్యలు తీసుకుంటాయి. చర్యల్లో భాగంగానే ఇప్పుడు మొత్తం టోటల్గా కేంద్రం మోడీ గారి నాయకత్వంలో దాని మీదనే సమావేశం పెట్టడం జరిగింది. సిఇఓ గారిని వెంటనే తొలగించే పని జరుగుతా ఉన్నది. అదే విధంగా సీరియస్ ఇప్పుడు ఇండిగో సంస్థ ఏదైతే ఉందో రాబోయే కాలంలో మీరు గమనించండి, కేంద్రము ఇంకోసారి ఇండిగో సంస్థ నమ్మే పరిస్థితి లేదు. భవిష్యత్తులో ఇట్లాంటి సంఘటనలు జరగకుండా ఉండడానికి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుంది. ఎందుకంటే మొదటిసారి వచ్చే సమస్య ఏంటో ఎప్పుడు రాలేదు. భారతీయ జనతా పార్టీ అంటే కేంద్రంలో నాయకత్వం మోడీ గారి నాయకత్వం 2014 నుంచి ఇప్పటివరకు ఎప్పుడు సమస్య రాలేదు. ఒక్కసారి సమస్య వచ్చేప్పుడు సమస్య ఎట్లా పరిష్కరించాలో కేంద్రం దగ్గర అన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి. అన్ని మార్గాలను అనుసరిస్తారు. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇళ్ళకి గట్టెక్కడానికి వాళ్ళకి అవకాశం ఇచ్చారు. ఆ అవకాశాన్ని వినియోగించుకో తర్వాత విషయం. ఇప్పటికైనా సిఇఓ గారు క్షమాపణ చెప్పింది, క్షమాపణ మేము తీసుకొని ఆ క్షమాపణ నేను పెద్దగా ఏం తీసుకోవట్లేదు, క్షమాపణని పక్క పెట్టేసి వెళ్ళాడు ఆల్రెడీ. ఆయన తొలగించాలని చెప్పేసి ఇవాళ ఇండియాకి సంబంధించిన వ్యక్తి సిఇఓ ఉండాలని చెప్పేసి కూడా మేము కోరుకుంటా ఉన్నాం. ఇవాళ నెదర్లాండ్ సంబంధించిన వ్యక్తి ఏమంటే ఇదంతా జరిగింది. ఇవాళ ఎంత ఎయిర్లైన్స్ అయితే ఉందో ఇవాళ భారతదేశం 140 కోట్ల జనాభా గల దేశము, 180 కోట్ల దాదాపు ఎక్కువ ప్రయాణించే దేశం కూడా భారతదేశమే ఇవాళ విమానాలు. రైట్ రైట్ అండి. మళ్ళీ మీ దగ్గరకు వస్తా మహేందర్ రెడ్డి గారు. ప్రస్తుతం ఇప్పుడే జాయిన్ అయ్యారు మనతో పాటు ఏపీసీసీ అధ్యక్షులు షేక్ సైదా గారు. సైదా గారు నమస్తే అండి. నమస్తే రహీం గారు, చెప్పండి. సైదా గారు విన్నారు కదా ఇప్పుడు దాకా మన మహేందర్ రెడ్డి గారు చెప్పిన మాటని. ఇది ఎక్కడో కేవలం ఇది భారీ కుట్ర జరిగింది పుతిన్ పర్యటన సందర్భంగా. ఇది మాత్రం ప్రభుత్వం ఎటువంటి తప్పు లేదు, ముఖ్యంగా విమానయాన శాఖ మంత్రి అసలు తప్పు లేదు. దీని గురించి ఇప్పుడు పక్క చూస్తేనేమో దీని గురించి చర్చ జరగాలన్నట్టు విపక్షాలు అయితే మొండిపట్టు పడుతున్నాయి. మళ్ళీ మీరేమంటారు? రహీం గారు, మీకు ప్యానల్ ఉన్నటువంటి పెద్దలు విశ్లేషకులు విజయ్ ఘోష్ గారు, అలాగే బీజేపీ నాయకులు మహేందర్ రెడ్డి గారు, అలాగే ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎడిటర్ మెగా9 టీవీ ఆనందరామ్ గారు, మెగా9 టీవీ వీక్షకులందరూ కూడా నమస్కారం. ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా అలాగే ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా భారతదేశ విమానయాన సంస్థలో ఏర్పడినటువంటి ఈ సంక్షోభం మీద తీవ్ర స్థాయిలో చర్చించుకుంటూ ఉన్నారు. అలాగే పార్లమెంటు ఉభయ సభల్లో కూడా దీని మీద పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తా ఉన్నాం. నిజంగా బీజేపీ నాయకుడు మహేందర్ రెడ్డి గారు ఆడలేక మధ్యలో ఓడన్నట్టుగా ఇండిగో సంస్థ మీద నెపం నెట్టు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. అంతవరకు సంతోషం. ఎట్నో పాకిస్తాన్ కుట్రనో లేకపోతే కాంగ్రెస్ పార్టీ కుట్రనో చెప్పలా, అంతవరకు సంతోషపడాలి మనం. ఎందుకంటే నిజంగా ఈరోజు విమానయాన సంస్థ సంబంధించి ఎయిర్ ఇండియా అలాగే ఇండిగో ఈ రెండు ఒక 65% పైగా విమానాలు నడుపుతున్నటువంటి సంస్థ ఇండిగో సంస్థ. మిగతాయి మనం చూసినట్లయితే ఎయిర్ ఇండియా కానివ్వండి, స్పైస్ జెట్ కానివ్వండి, ఆకాష్ కానివ్వండి, ఏదో వాళ్ళు కూడా కొద్దిపాటి 35% మరి నెట్వర్క్ ఉన్నటువంటి విమానాలు నడుపుతున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తాం. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా నాకు తెలిసి రహీం గారు నేను ఎప్పుడు ఇలాంటి మరి సంక్షోభాలు విమానయాన సంస్థలు ఏర్పడినటువంటి సంక్షోభం నేను ఎప్పుడు చూడాల. నాకు తెలిసి
నేను 94 నుంచి దాదాపు 30 సంవత్సరాలు ఈ రాజకీయ జీవితంలో విద్యార్థి నుంచి కొనసాగుతున్నా. ఎప్పుడు నేను కూడా ఇలాంటి సంక్షోభం ప్రపంచంలో కానీ దేశంలో కానీ ఎప్పుడు నేను ఎన్నటువంటి పరిస్థితి లేదు. ఎక్కడ ఒకటి 2-3 ఫ్లైట్లు ఏదైనా వాతావరణం అనుకూలించనకలో లేకపోతే ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ జరిగో మిస్ అయినటువంటి పరిస్థితులు, క్యాన్సిలేషన్ అయిన పరిస్థితులు చూసాం. కానీ ఈ విధంగా దాదాపు 1600 సర్వీసుల్ని ఒక ఇండిగో సంస్థ రద్దు చేసి 7 రోజులైతే దీన్ని పునరుద్ధరించడానికి చేతగానటువంటి ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం, విశ్వగురు మీరు ఈ రోజు దీనికి సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ రోజు మనందరం ఏదో రామ్మోహన్ నాయుడు మీద మనం అడుగుతున్నాం. మరి ఏవియేషన్ శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు మీద యువకుడు ఆయన ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాడో అడుగుతున్నాం. కానీ విశ్వగురు ఏం చేస్తున్నాడో సమాధానం చెప్పాలి దేశ ప్రజలకి. విమానాలు నడపలేనటువంటి ఈ ప్రభుత్వం ఈ దేశాన్ని 140 కోట్ల మంది ప్రజలని ఏ విధంగా పరిపాలిస్తుందని చెప్పి మేము అడుగుతా ఉన్నాం. ఎంత దుర్మార్గం అండి ఇది. పడిగాపులు ఎప్పుడు లేని విధంగా బస్ స్టాండ్ లో పండుకునే విధంగా ఈ రోజు మరి విమాన ప్రయాణికులు ఆ యొక్క ప్లాట్ఫారాల మీద పండుకున్నటువంటి పరిస్థితి, రైల్వే స్టేషన్లు తలపించే విధంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి, ఒక తండ్రి తన బిడ్డకి న్యాప్ ప్యాడ్ కావాలని చెప్పి అడిగినటువంటి పరిస్థితి. ఇంతకంటే దుర్మార్గమైనటువంటి పరిపాలన ఎందుకు జరుగుతూ ఉంది ఈ దేశంలో? ఒక పక్క రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ ఈ దేశానికి వస్తా ఉంటే ఆ దేశం ముందు నవ్వుల పాలు, ఈ భారతదేశాన్ని నవ్వుల పాలు చేసినటువంటి ఘనత ఈ బీజేపీది, మోడీది ప్రభుత్వం కాదని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నాం. ఈరోజు ఎంతమంది ప్రయాణికులు? లక్షలాది మంది ప్రయాణికులు, దాదాపు 5.9 లక్షల మంది ప్రయాణికులకి 827 కోట్ల రూపాయలు రిఫండ్ చేశామని చెప్పి మంత్రి గారు చెప్తా ఉన్నారు ఇందాక పార్లమెంట్ లో. మనం చూసాం. ఈ విధంగా మరి ఈ 5 లక్షల మంది 6 లక్షల మంది ప్రయాణికులే కాదు, ఇంకా ఎంతమంది ప్రయాణికులు ఇబ్బంది పడ్డారు? వాళ్ళ సమాధానం చెప్పండి. ఈ రోజు విద్యార్థులు తమ చదువుల కోసం, సీనియర్ సిటిజన్స్ వాళ్ళ అవసరాల కోసం, అలాగే మరి అత్యవసర అవసరాల కోసం వెళ్ళేటువంటి హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళేటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది, ఉద్యోగార్థులు కొంతమంది, మరి అనేక వ్యాపార సంబంధాలు అనేక మంది లక్షల రూపాయలు వెచ్చించి విమాన ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళ యొక్క ప్రయాణ సౌకర్యం కల్పించకుండా 7 రోజుల నుంచి అన్ని విమానాశ్రయాలు, దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని విమానాశ్రయాల్లో మరి ఆ యొక్క విమాన ప్రయాణికులు రైల్వే స్టేషన్ లాగా, బస్టాండ్ లాగా కల్పిస్తూ ఉంటే ఇంతకంటే అవమానం, ఇంతకంటే సిగ్గుచేటు ఈ భారతదేశానికి ఉందని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నా. ప్రధానమంత్రి గారి సమాధానం చెప్పాలి దీనికి. ఎందుకంటే రామ్మోహన్ నాయుడు కాదు, బడే భాయ్ దీనికి సమాధానం చెప్పాలి. కొన్ని కోట్లాది రూపాయల ప్రజలు నష్టపోయారు, మానసిక వేదనకు గురి అయ్యారు. డబ్బులకు అట్టుంచండి, మానసిక వేదన, వాళ్ళ ఆరోగ్య పరిస్థితి, ఇవన్నీ కూడా అంచనా వేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఈ ప్రభుత్వం. ఏదో క్షమాపణ చెప్పి వదిలేయటం కాదు. ఇందాక చెప్తా ఉన్నాడు ఆయన మహేందర్ రెడ్డి గారు, ఆయన ఏదో క్షమాపణ చెప్పాడని కాదు. ఈ ప్రభుత్వం చేతగానితనం ఇది దీనికి ప్రధాన కారణం. నేను ఒకటే కోరుతా ఉన్నా, ఇంత పరిస్థితి ఎప్పుడన్నా దాపురించిందే ఈ దేశానికి? ఎందుకు ఈ విధంగా జరుగుతూ ఉంది? అన్ని వ్యవస్థలు కూడా ఈ రోజు అల్లకొల్లమైనటువంటి పరిస్థితి. రైల్వేలు అమ్మేస్తున్నారు, సీపోర్ట్లు అమ్మేస్తున్నారు, పోర్ట్లు అమ్మేస్తున్నారు, అదాని అమ్మల్ని తాకట్టు పెడతా ఉన్నారు. ఈరోజు ఎలక్ట్రిసిటీలో సోలార్ పవర్ తోటి ఈ దేశాన్ని అంబానీకి కట్టబెడతా ఉన్నారు, అదానికి కట్టబెడతా ఉన్నారు. రానున్న రోజుల్లో భారతదేశం చీకటి రాజ్యంగా మిగిలిపోతా ఉంది. మోడీ పరిపాలన అర్థమవుతా ఉంది. అన్ని వ్యవస్థల్ని ప్రైవేటు పరం చేసుకుంటా పోతా ఉంది. మనం చూసాం. ఎల్ఐసి 50,000 కోట్ల రూపాయలు మరి ఎల్ఐసి సంస్థలో ఈ రోజు మరి వాళ్ళకి లోన్స్ ఇస్తా ఉందంటే మునిగిపోయే పడవకి ఏం చెప్పాలి దీనికి అర్థం? వాడు మునిగిపోతే ఈ దేశం మునిగిపోద్ది, అయిపోద్ది. దీనికి ఎవరు సమాధానం చెప్పాలా? దుర్మార్గం. రైన్ గారు ఒక మాట నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, విజయ్ ఘోష్ గారు చాలా చక్కగా వివరించారు. ఇది మనం చూసాం. ఈ యొక్క ఫ్లైట్ డ్యూటీ టైం లిమిట్, దీనికి సంబంధించి సంవత్సరం క్రితమే మరి ఆదేశాలు జారీ చేస్తే ఆదేశాలు ఇంప్లిమెంట్ కాలేదంటే ఎవరు బాధ్యత వహించాలా దీనికి? ఆ శాఖ మంత్రితో పాటు ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా బాధ్యత వహించాలి కదా. ఎందుకు చేతకాల మీకు? ఇండిగో సంస్థ మీద ఎందుకు ఇది నిజంగా ఇది చాలా దుర్మార్గం. ఇది ఆడలేక మధ్యలో ఓడనట్టుగా చేతగానితనంతో ఈ దేశాన్ని 11 సంవత్సరాల నుంచి ఈ రాష్ట్రాన్ని, ఈ దేశాన్ని అదోగా పరిపాలన చేసినటువంటి బీజేపీకి పరిపాలించే అర్హత లేదని చెప్పి మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. కాదు, దీన్ని బీజేపీ ఆలోచించుకోవాలని చెప్పి కూడా మేము కోరుతా ఉన్నాం. ఓకే విజయ్ ఘోష్ గారు మీరు చెప్పినట్టుగానే 2024 డిసెంబర్లో చెప్పింది. దీనికి సంబంధించి డీజీసీ ప్రతిపాదన ఒకటి తీసుకొచ్చి ఘోష్ గారు వినబడుతుందా?
2024 జనవరి అండి. 2024 జనవరి యాక్చువల్ ఆ టైంలో తీసుకొచ్చిన ప్రతిపాదన ఇంతవరకు ఇండిగో పట్టించుకోపోవటం అంటే ఏంది దాని ఒక భావన ఏంది, దాని ఎందుకని ఈ విధంగా అంటే కేవలం ఏం అవ్వదులేనా, లేకపోతే ఇలాంటి సంక్షోభం రాదని వాళ్ళు నెగ్లెక్ట్గా ఉన్నారా? మళ్ళీ మీరు చెప్పినట్టు నేను క్రూని ఏమైనా హైర్ చేసుకునే అవకాశం ఉందా? కొన్ని విశ్లేషకులు చెప్పే మాట అంటే ఇంకా 2 నెలలు కూడా పట్టొచ్చు, సమయం పట్టొచ్చు అంటున్నారు. అంటే 2 నెలల దాకా ఇదే విధంగా ప్రయాణికులు ఇబ్బంది పడాలా? ఎందుకంటే అధిక శాతం నడిపేటువంటి ఇండిగోనే మనకున్నది, దాదాపు 70% పైగా ఉన్నట్టు విమానాలు నడుపుతున్నది. కాబట్టి దీనికి 2 నెలల సమయం వేచి చూడాల్సిందేనా? ఎందుకు డీజీసీఏ చెప్పినటువంటి ఏదైతే ఆ రూల్స్ ఉన్నాయో ఎందుకు పాటించట్లేదు? ఎందుకు పాటించకపోవడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటి? దాని వెనక ఏమన్నా సీక్రెట్ ఉందా? ఇందాక చెప్పినట్టుగానే ఒకవేళ పుతిన్ పర్యటన సందర్భంగా భారీ కుట్ర ఏమైనా జరిగిందా? ఏమనుకోవాలి ఓవరాల్గా? సో అది దానికి వచ్చే ముందు సార్ మనం క్లియర్ గా రీసెర్చ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటి, పైలట్ కి సంబంధించిన ఈ యొక్క యూనో ఈ టైం వీక్లీ రెస్ట్ టైం కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్నేషనల్ నార్మ్స్ ప్రకారం ఈ చేంజెస్ జరిగినాయి. సో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయండి అని చెప్పేసి చాలా మార్లు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చెప్పింది. చెప్పిన తర్వాత కూడా ఈవెన్ ఫిబ్రవరిలో జరిగింది. ఈవెన్ ఇది లాస్ట్ ఫేజ్, అంటే ఒక ఫేజ్ బై ఫేజ్ ఒకటేసారి చేంజెస్ చేయలేరు కదా, క్రూని హైర్ చేసుకోవటం ఇవన్నీ ఇష్యూసే కదా వాళ్ళకు కూడా. సో లాస్ట్ నవంబర్ లోనే జరిగింది ఇది. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్ ఏమైనా ఉంటే నేను నవంబర్ లోనే ఇట్లాంటి ఎడ్యుకేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వాలి అప్పుడే. అంతేకాకుండా దీనికి ముందే ఒకసారి ఢిల్లీ హైకోర్టులో కూడా ఆల్రెడీ ఈ యొక్క క్రూ పైలట్స్ కానీ వీళ్ళు కేసు వేశారు. వేసినప్పుడు ఈవెన్ ఢిల్లీ హైకోర్టు కూడా ఏం చెప్పింది, ఆర్డర్ ఇవ్వలేదు. బట్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారు అంటే జస్ట్ సజెషన్ ఇచ్చింది అనమాట. మీరు కార్ అనేది ఒకటి తీసుకొచ్చారు, ఓకే, ఈ రెగ్యులేషన్స్ కార్ అనే ఈ యొక్క ఈ బాడీతో ఎయిదర్ దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయండి, లేదనంటే కానీ క్యాన్సిల్ చేయండి. మీరే తీసుకొచ్చి మీరు దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయకపోతే ఎట్లా అని చెప్పి ఆల్రెడీ హైకోర్టు కూడా ఒక గైడెన్స్ ఇచ్చింది, అంటే జస్ట్ రిక్వెస్ట్ చేసింది అనమాట సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ని. ఆ తర్వాత కూడా చెప్పారు. ఇక్కడ మనం చాలా క్లియర్ గా చూడాల్సిన విషయాలు ఏంటంటే ఇక్కడ కార్పొరేట్ మోనోపోలీ అండి. 65% ఆఫ్ ద ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్డ్ బై ఇండిగో. ఇండియాలో 65% ఎయిర్ ట్రాఫిక్ మొత్తం కూడా ఇండిగోకి సంబంధించిన ఫ్లైట్స్ ది. మనం ఇండిగోని చాలా ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇండిగోకి ఇన్నిసార్లు చెప్పినా కూడా ఇలాంటి ఇష్యూ జరుగుద్దని తెలుసు వాళ్ళకు కూడా. వాళ్ళు ముందే ప్రెడిక్ట్ చేస్తారు. ఇదే ఇట్స్ నాట్ ఎ స్మాల్ కంపెనీ కదా, చిన్న కంపెనీ కాదు కదా, పెద్ద పెద్ద సిఇఓస్ ఉంటారు, వాళ్ళకి అనాలిసిస్ ఉంటుంది. ఇది ఎక్కడ బ్రేక్ అయిపోద్ది, మనం ఎక్కడ ఆ ఫాల్ట్ లైన్ దాటి మన ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ లైన్ గ్రౌండ్ అవుతాయని ముందే తెలుసు వాళ్ళకి. తెలిసినా కూడా వాళ్ళు కామ్ గా ఉన్నారు. ఎందుకనంటే ఒక కార్పొరేట్ బ్లాక్ మెయిల్ చేయడానికి క్లియర్ గా కనపడుతుంది అక్కడ ఛాన్సెస్ అన్ని కూడా. మీరు ఇంకోటి చూడాల్సింది ఏంటంటే టర్కిష్ ఈ యొక్క ఇండిగోకి సంబంధించి ఇంకొక ఇష్యూ ఉంది. మీరు రీసెంట్ గా మన ఇండియాలో ఇప్పుడు సార్ అడిగారు కాంగ్రెస్ తరఫు నుంచి ఎవరైతే వచ్చారో ఇలాంటిది ఏమన్నా ఉండాలి సార్, సైదా గారు అడిగారు ఏమన్నా మెడలింగ్ ఉందంటే. ఫారిన్ మెడలింగ్ అనేది రీసెంట్ గా ఈ ఏ అండ్ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ వీటితో ఏంటంటే చాలా దేశాల్లో ఒక ఫారిన్ మెడలింగ్ ఎక్కువ అవుతుంది ప్రతి సెక్టార్ లో గవర్నమెంట్ ని బదనాం చేయడానికి. సో మనం దాన్ని చూసినట్లయితే టర్కిష్ కి సంబంధించిన ఎయిర్లైన్స్ తో ఒక ప్యాక్ట్ ఉంది ఇండిగోకి. వాళ్ళు లాస్ట్ టైం మన ఎయిర్ ఇండియా కూలిపోయింది గుర్తుందా మనకి గుజరాత్ లో. అప్పటి నుంచి కూడా చాలా ఎయిర్పోర్ట్స్ ఏం చెప్పారంటే ఈ కంపెనీతో మేము ఇంకా ముందుకు వెళ్ళము, ఈ టర్కిష్ కంపెనీని ఇమీడియట్ గా బ్యాన్ చేయండి అని అడిగారు. చాలా ఎయిర్పోర్ట్ లో వాళ్ళతో ఉన్న ఆ బాండ్ ని తెంచేసుకున్నాయి చాలా ఎయిర్లైన్ సంస్థలు. కానీ మీరు చూడాల్సింది ఇండిగో ఇంకా మెయింటైన్ చేస్తుంది దాంతో. ఈవెన్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కూడా ఏముందనంటే అది టర్కిష్ గవర్నమెంట్ కి సంబంధించిన ఈ యొక్క ఎయిర్లైన్ సంస్థలు మీరు కోడ్ షేరింగ్ తో ఉన్నారు ఇండిగో, ఓకే. దాని వల్ల మన నేషనల్ సెక్యూరిటీకి ఇష్యూ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే పాకిస్తాన్ బ్యాక్డ్ బై టర్కీ, ఓకే. మీరు ఎవరితో అయితే డీల్ చేస్తున్నారో ఈ టర్కిష్ ఎయిర్లైన్ సంబంధించిన సంస్థ దాని పూర్తిగా దాని 49% ఆఫ్ ద షేర్ అర్ధోగాన్, ఆ దేశ అధ్యక్షుడిది షేర్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో. వాడితో మీరు ఇమ్మీడియట్ గా ఆ ప్యాక్ట్ అనేది క్లోజ్ చేసుకోండి, ఆ యొక్క కంపెనీని బ్యాన్ చేయండి అని అడిగితే ఆ విషయంలో కూడా ఇమీడియట్ డెసిషన్ తీసుకోవాలి. ఈ రోజుకి ఇండిగో పద్దాగా టైం లిమిట్ అడుగుతా వచ్చింది, నాకు ఒక 6 నెలలు కావాలి, 3 నెలలు కావాలి. చివరికి ఈ పోయిన నెలతోనే అది అయిపోయింది వాళ్ళకి. అయిపోయింది మళ్ళీ వీళ్ళు కోర్టుకి వెళ్ళి మళ్ళీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మీద ప్రెషర్ తీసుకొచ్చి ఇది చెప్తున్నాను, ఇది ఒక కార్పొరేట్ బ్లాక్ మెయిల్ చేసి
దాన్ని జనవరి 2006 2026 దాకా దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకున్నారు. మేము వాళ్ళతోనే కంటిన్యూ చేస్తామని. ఏది దేశం మొత్తం బ్యాన్ చేస్తే మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఓకే. ఆ టర్కిష్ ఎయిర్లైన్స్ సంబంధించిన ఆ కంపెనీస్ లోనే ఎక్స్ప్లోజివ్స్ దొరికే ఎయిర్పోర్ట్లు లాస్ట్ టైం ఎన్ఐఏకి. ఓకే. ఓకే, ఓకే. ఈవెన్ రీసెంట్ గా మనం చూస్తే చాలా ఫ్లైట్స్ కి సంబంధించి బాంబు బెదిరింపులు. రీసెంట్ గా మనం చూసినట్టయితే ఢిల్లీ అండ్ ముంబై ఎయిర్పోర్ట్స్ లో ఫిషింగ్ అటాక్, స్పూపింగ్ అటాక్స్ జరిగినాయి ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ల మీద. సో పూర్తిగా ఓన్లీ ఈ యొక్క ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీని టార్గెట్ చేసి ఫారిన్ మెడలింగ్ జరుగుతుంది అనేది చాలా క్లియర్ గా మనకి కనబడుతూ ఉంది. ఓకే. సో ఇది ఒక కార్పొరేట్ మోనోపోలీ సార్. మనం చూసినట్లయితే ఏ దేశంలో కూడా 65% ఇలా ఏవియేషన్ సెక్టర్ ని ఒక కంపెనీ క్యాప్చర్ చేయలే. చాలా కంపెనీస్ ఉంటాయి అనమాట. ఇలాంటి ఇష్యూస్ ఫ్యూచర్ లో కూడా వస్తాయి. నాట్ ఓన్లీ ఇది ఒక ఎగ్జాంపులే మనకి, ఒక ఎయిర్లైన్ ఇండస్ట్రీ కాదు, ఈవెన్ మనకు మార్కెట్ లో కూడా చాలా మటుకి. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఒక బ్లింకిట్ లాంటి సంస్థను ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, ఏదో కార్పొరేట్ సంస్థను తీసుకుంటే వాళ్ళు మోనోపోలీగా ఎదిగిపోయినప్పుడు ఒక 50% ఆఫ్ ద షేర్ ని వాళ్ళు క్యాప్చర్ చేసినప్పుడు మార్కెట్ ని, ఇలాంటి టైంలో కార్పొరేట్ బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ని. మనం చూస్తే వాస్తవంగా మూడో మొనోపోలీ వచ్చిందంటేనే ఇలాంటివి ఉంటాయండి ఆటోమేటిక్. సో ఇంకోటి ఏంటంటే రామ్మోహన్ నాయుడు గారిని మనం చూసినట్లయితే చాలా ఎడ్యుకేటెడ్ ఆయన. మనం చూసుకుంటే చాలా గర్వపడాల్సిన విషయం ఏంటంటే మన తెలుగు వాళ్ళ తరఫు నుంచి ఆయన ఏ పార్టీ అవన్నీ పక్కన పెడితే ఆయన యంగ్ అండ్ డైనమిక్. ఈవెన్ ఆయన డెసిషన్ మేకింగ్ కూడా చాలా బాగుంటది అండ్ హార్డ్ వర్కింగ్ కూడా. మనం చూసినట్లయితే ఆయన ప్లేస్ లో వేరే పార్టీ ఉన్నా నేను ఇదే మాట మాట్లాడతాను, ఎందుకంటే ఆయన ఫస్ట్ నుంచి నేను ఫాలో అవుతూ వస్తున్నాను. సో ఇక్కడ మనం ఆయన ఈవెన్ అర్నబ్ గోస్వామి కాల్ చేసినప్పుడు ఆయన ఏం చెప్పారు, నేను కాల్ చేస్తే ఒక ఏవియేషన్ యూనియన్ మినిస్టర్ డైరెక్ట్ గా ఫోన్ ఎత్తి హలో అని చెప్పేసి పెట్టేశారు, తర్వాత స్విచ్ ఆఫ్ చేశారని చెప్పారు అర్నబ్ గోస్వామి. అది బాగా ఇష్యూ అయింది. మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఒక కార్పొరేట్ మోనోపోలీ అంటే ఎలా ఉంటది, దాని ఎఫెక్ట్స్ అండ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అనేది ఒక యూనియన్ మినిస్టరే కాదు, ఒక సీఎం, ఒక స్టేట్ సీఎం కానివ్వండి, స్టేట్ లో ఉన్న మినిస్టర్లు కూడా ఆలోచించుకోవాల్సిన విషయం. ఈ రోజున ఒక కార్పొరేట్ అనే వర్డ్ను ఒక పొలిటీషియన్ ఏ విధంగా ప్రెజర్ చేయగలడు, ఎలా ట్విస్ట్ అండ్ టర్న్ చేయగలడు అనేది ఇది పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూడాల్సింది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎక్కువగా మనం చూసినట్లయితే, ఎక్కువ డీప్ స్టడీ చేసినట్లయితే క్లియర్ గా ఫారిన్ మెడలింగ్ అనేది జరిగింది. మీరు ఇప్పుడున్న ఇష్యూస్ తో ఇండిగో అసలు ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఈ రోజు నిన్న క్రియేట్ అయింది చూసారు, ఈ 3-4 రోజుల నుంచి. అది యాక్చువల్ గా నవంబర్ లో జరగాలి, కానీ పర్ఫెక్ట్ టైమింగ్ తో ఎప్పుడైతే పుతిన్ గారు ఇండియాలోకి వచ్చారో ఆ రోజునే అది స్టార్ట్ చేశారు. టెక్నికల్ గా ఇది జరగాల్సింది నవంబర్ లో. నిజంగా అలాంటి ఫెటిక్ ఇష్యూస్ ఉంటే, యాక్చువల్గా ఫెటిక్ అంటే ఏంటంటే అలసట. ఎలాంటంటే మెంటల్ గా ఫిజికల్ గా స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతారు ఒక పైలట్ అనే వాళ్ళు. ఇప్పుడు ఒక కాక్ పిట్ లో వందలాది స్విచ్లు ఉంటాయి, అక్కడ వందలాది హైడ్రాలిక్ గేర్స్ ఉంటాయి, అన్నిటిని స్టడీ చేయాలి, ఏటీసీతో కమ్యూనికేట్ చేయాలి, స్టాఫ్ తో మాట్లాడుతుండాలి. చాలా 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 అలసట ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళు జాబ్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత. వాళ్ళ డొమెస్టిక్ లైఫ్ ఉంటుంది, భార్య పిల్లలు, వాళ్ళని స్కూల్లో చేర్పించాలి, వాళ్ళ మదర్ కి బాగుని ఉండదు. ఇప్పుడు 20 నుంచి 65 సంవత్సరాల మధ్యలో ఈ యొక్క క్రూ మెంబర్స్ అనేవాళ్ళు ఉంటారు సార్. సో ఇలా వీళ్ళందరూ కూడా ఇలాంటి ఇష్యూ ఫేస్ చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి ఇలాంటి గైడ్ లైన్స్ వచ్చాయి. కానీ ఇవన్నీ దొంగలో దొరికి మాక్సిమం ప్రాఫిట్స్ కోసం ఇప్పుడు స్టాఫ్ ని ఎక్కువ హైర్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇండిగోకి లాసులు రావు, బట్ వాళ్ళకు వచ్చే ప్రాఫిట్ మార్జిన్ అనేది తగ్గిద్ది. వాళ్ళు ఈ ప్రాఫిట్స్ కోసం ఈ విధంగా చేశారా, లేదనంటే ఇంటర్నేషనల్ మెడలింగ్ దీనిలో ఉందా? ఎందుకనంటే ఇలాంటి ఇష్యూస్ నిజంగా గవర్నమెంట్ తో వాళ్ళకు ఉంటే నవంబర్ లో రావాల్సింది డిసెంబర్ లో కరెక్ట్ గా పుతిన్ గారు వచ్చిన టైంకి ఈ ఇష్యూ ఎందుకు వచ్చింది టెక్నికల్ గా చెప్తున్నాను సార్ అనేది ఇంటర్నల్ ఎంక్వైరీ. ఆల్రెడీ మోడీ గారు ఇంటర్నల్ ఎంక్వైరీ మేము వేస్తామని చెప్పారు, మనం చూడొచ్చు అక్కడ. దీనిలో ఒకవేళ ఫారిన్ మెడలింగ్ అంటే ఫైండ్ అవుట్ అవ్వకపోవచ్చు, ఎందుకంటే ఒక ఫారిన్ మెడలింగ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఈజీ టాస్క్ టు ప్రూవ్, బట్ ఇది ప్రాబ్లం కంటే సొల్యూషన్ వస్తుంది. కానీ ఇది ఒక పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గా మనం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, ఎనీ ఇండస్ట్రీ ఇన్ ఇండియా ఒక కార్పొరేట్ మోనోపోలీ ఉంటే 50% ఆఫ్ ద మార్కెట్ క్యాప్చర్ చేసినప్పుడు ప్రజలు ఏ విధంగా ఇబ్బంది పడతారు అనేది పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్. దీన్ని తీసుకొని ముందుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కూడా. ఓకేనండి విజయ్, దీని గురించి మరింత చర్చలోకి వెళ్లే ముందు వెల్కమ్ బ్యాక్. ఏదేమైనా ఇండిగో సంక్షోభం తర్వాత ఈ విధంగా విమానాలు రద్దయినప్పుడు చాలామందికి ఆశ్చర్యం కలిగింది ఏంటంటే ఇంతమంది ప్రయాణిస్తున్నారా, అసలు విమాన ప్రయాణాల మీద ఇంతమంది ప్రయాణికులు ఆధారపడ్డారా దేశవ్యాప్తంగా. ఎటు చూసినా
ఈ ఎయిర్పోర్ట్లో అది రైల్వే స్టేషన్ బస్ స్టాండ్ అర్థం కాని పొజిషన్ అయిపోయింది. ఇంతమంది డిపెండ్ అయ్యారా, ఇంతమంది ప్రయాణికుల పర్సంటేజ్ పెరిగింది అనేది చాలామందికి ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. కాబట్టి ఈ విధంగా ఇండిగో సమయం చూసి దెబ్బ కొట్టింది అనేది విషయాన్ని కూడా కొంతమంది విశ్లేషకులు చెప్తున్న అభిప్రాయం. మరి దీని గురించి చర్చలు ఇంకొంచెం ముందుకెళ్లే ముందు మనతో పాటు ఉన్న మహేందర్ రెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్దాం. మహేందర్ రెడ్డి గారు, అంటే ఇప్పుడు విజయ్ గారు చెప్పడం జరిగింది, ఇది 100% కుట్రలో భాగమే. ఎందుకంటే నవంబర్లో వీళ్ళు చేయాలనుకుంటే అప్పుడు నవంబర్లో చేయాల్సిన అవసరం ఉండే, కానీ పుతిన్గా రావడంతో చేయడం ఎందుకంటేనే అర్థం చేసుకోవాలి. మరి ఆ కాంగ్రెస్ మిత్రుడికి ఎందుకు అర్థం కాలో నాకు అర్థం కాదు. వాళ్ళకి ఏం సబ్జెక్ట్ లేదు కాబట్టి, వాళ్ళకి ఏం సబ్జెక్ట్ ఉండదు కాబట్టి ఏదో మాట్లాడకూడదు మాట్లాడుతున్నారు. మీరు గమనించండి, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు సైదా గారు మహేందర్ రెడ్డి గారు మాట్లాడివ్వండి. సైదా గారు మీరు మాట్లాడిన సేపు సైదా గారు ఒక మాటేనండి. సైదా గారు ఒక మాటేనండి. సైదా గారు ఒక మాటేనండి. మీరు మాట్లాడిన సేపు ఆయన మాట్లాడలేదు. పైగా సైదా గారు మీరు మాట్లాడుకోండి. సైదా గారు ఒక మాటేనండి. సైదా గారు మీరు మాట్లాడిన సేపు ఆయన ఏం మాట్లాడలేదు, మాట్లాడివ్వండి. ఎందుకంటే మీరు కూడా ఆడలేక అవి 2-3 పదాలు మీరు మాట్లాడారు, ఆయన సైలెంట్ గా విన్నారు. దయచేసి మీరు అలా ఎంటర్ అవ్వద్దు. ఆయన మాట్లాడివ్వండి, మహేంద్ర రెడ్డి మాట్లాడివ్వండి. సైదా గారు ఉండండి. సైదా గారు ఉండండి ప్లీజ్. సైదా గారు ప్లీజ్. మాట్లాడండి కాదు, మమ్మల్ని ఇతర సబ్జెక్ట్ తెలీదు కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి, వీళ్ళేదో పెద్ద మేధావుల్లాగా, వీళ్ళేదో పెద్ద స్వతంత్ర ఉద్యమ అసలు ఆడ వాస్తవం ఏం జరిగింది, అనే విషయంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి అవగాహన లేదేమో. జరిగింది ఇది అనేటువంటి సంబోధన విషయంలో మాట్లాడుతున్నారు. అంతే వ్యక్తిగతంగా వెళ్ళలేదు ఆయన, వ్యక్తిగతంగా వెళ్ళలేదు సైదా గారు. వ్యక్తిగతంగా వెళ్ళా ఆయన మహేందర్ రెడ్డి గారు వ్యక్తిగతంగా వెళ్ళా. సైదా గారు ప్లీజ్, సైదా గారు ఒక మాట ఇస్తానండి. ఆయన వ్యక్తిగతంగా వెళ్ళా. కాకపోతే జరిగిన విషయాల పట్ల అవగాహన లేదేమో కాంగ్రెస్ పార్టీకి అనే విషయాన్ని చెప్పబోతున్నారు. మహేందర్ రెడ్డి గారు మీరు కంటిన్యూ చేయండి. మహేందర్ రెడ్డి గారు కంటిన్యూ చేయండి. సైదా గారు మాట్లాడకుండా ఎక్కడ ఇష్టమైన మాట్లాడకుండా తమాషా చేస్తున్నారు. పడిపోతుంది. నీ ఇంట్లో దొంగతనం జరిగితే నీ కాన్సెప్ట్ తోనే జరుగుతుందా? చెప్పండి, ఆన్సర్ చెప్పండి. నీ ఇంట్లో దొంగతనం జరిగితే నీ ఉద్దేశంతో జరుగుతుందా? అరే ఒక సంఘటన జరిగింది, ఆ సంఘటన ఏ విధంగా జరిగిందో కేంద్రం సీరియస్ తీసుకుంటున్నది. మీరు గమనించండి. హలో బాబు, నువ్వు మాట్లాడకు. దానికి అంతగా సైదా గారు చెప్పేదనండి. విషయం పట్ల అవగాహన గురించి మాట్లాడారు, దానికి అంత రియాక్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, వదిలేండి. మహేందర్ రెడ్డి గారు మీరు కంటిన్యూ చేయండి. ఒకటండి, ఇప్పుడు గతంలో మనం చూసాం ఏ నిబంధన ఎందుకు తీసుకొచ్చారు? తక్కువ మంది పైలట్లతోని ఎక్కువ శ్రమ చేపిస్తున్నారు, ఎక్కువ డ్యూటీ చేపిస్తున్నారు అని చెప్పేసి నిబంధన తీసుకురావడం జరిగింది. ఇండిగో దగ్గర కొత్త పైలట్లు లేరు, వాళ్ళు తెలిసింది. అదేవిధంగా తక్కువ మంది ఉద్యోగులతో ఎక్కువ పని చేయించుకోవడం కూడా నేరమే అది. ఆ రకంగా, ఎందుకంటే ప్రయాణికుల ప్రాణాలు ఇంపార్టెంట్, ప్రయాణికుల ప్రాణాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని తీసుకొచ్చే నిబంధన. ఈ నిబంధన మరి ఇప్పుడు వాస్తవంగా నిజంగానే పైలట్లు లేకుంటే వాళ్ళు ఈ ఏదైతే ఉందో ఇండిగో CEO గారు నవంబర్లో చేయాల్సిన అవసరం ఉండే. కేవలం రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ గారు మన దేశానికి వచ్చినప్పుడే చేసిరంటే ఇది కుట్రలో భాగం అని చెప్పేసి మేము అంటున్నాం. కానీ కాంగ్రెస్ కి ఇవన్నీ కనబడవు, వినబడవు. వాళ్ళకు ఒక్కటే మాట్లాడు, వాళ్ళకి ఏం ఇష్యూ, దేశంలో ఇష్యూ లేవు మొత్తానికే. వాళ్ళకు ఇవాళ కేంద్రం ఎంత సీరియస్ ఉందో ప్రజలు అర్థం చేసుకుంటున్నారు, ప్రయాణికులు అర్థం చేసుకుంటా ఉన్నారు. కానీ కాంగ్రెస్ నాయకులకు అర్థం చేసుకునే పరిస్థితులు వాళ్ళు లేరు. వాళ్ళు ఇవాళ విజయ్ గారు ఎంతో క్లుప్తంగా చెప్పడం జరిగింది. వారు చెప్పింది 100% వాస్తవం. వారు చెప్పిన దాంట్లో ఎంతో కూలకషంగా మాట్లాడడం జరిగింది. అరే వారు చెప్పిన దాన్ని కూడా ఒక విశ్లేషకుడు చెప్పింది కూడా మనం పనులు తీసుకోవాలి, ఎందుకు జరిగింది అనేది కూడా.
అది పర్వాలేదు తీసుకోకుండా ఏదో విశ్వ నాయకుడు విశ్వగురు అని వ్యంగ్యంగా మాట్లాడితే మాకు మాట్లాడతారు వ్యంగ్యంగా. ఇవాళ నేను చెప్తున్నా, ఇవాళ వాస్తవంగా ఇప్పుడు నేను అంటున్నా, నేను వాస్తవంగా ఈ కుట్రలో నిజంగా కాంగ్రెస్ కుట్ర కూడా ఉందని చెప్పి నేను చెప్తా ఉన్నాను. కాంగ్రెస్ కుట్రలో భాగంగానే ఇండిగో మాట చెప్తానండి. వెళ్ళిపోండి, మీరు ఇళ్ళకండి, ఓకే లేకుండా వెళ్ళిపోండి. మీరు మాట్లాడేటప్పుడు పాయింట్స్ రాసుకోండి, తర్వాత అవకాశం వస్తే మాట్లాడండి. మాట్లాడు. మహేందర్ రెడ్డి గారు మొదటి నుంచి మాట్లాడుతున్నప్పుడు దాదాపుగా అతను చెప్పాలని చెప్తారు, ఎవరిని వ్యక్తిగతంగా విమర్శించరు. ఆయన మాట్లాడే విషయాల్లో ఓకే మాట్లాడతారు. ఏంటంటే ఆయన అన్న విషయంలో ఎక్కడో అయిపోతా ఉంది, వ్యవస్థ గురించి మాట్లాడుతున్నాం మేము. ప్రైవేట్ శక్తులకి మీరు అడిగారు కదా ఆయన సమాధానం చెప్పనివ్వండి. సైదా గారు అడిగారు కదా, కాకండి సైదా గారు ప్లీజ్, అడిగారు కదా చెప్పనండి. మహేందర్ రెడ్డి గారిని చెప్పండి మహేందర్ రెడ్డి గారు. ఇవాళ పైలట్ల సమస్య ఉందని చెప్పేసి ఇప్పుడు చెప్తా ఉన్నారు, పుతిన్ గారి పర్యటన సందర్భంగా చెప్తా ఉన్నారు. మరి ఇదే పైలట్ల సమస్య నవంబర్ అంటే నిబంధన ఏదైతే ఇప్పటివరకు చేసుకోవాలని చెప్పి అప్పటికి ఎందుకు చెప్పలేదు అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్. ఇక్కడ అయినా కానీ ఇప్పుడు రామ్మోహన్ నాయుడు గారు వాళ్ళు శ్రమ పడతా ఉన్నారు, మోడీ గారు కూడా దాని మీద శ్రద్ధగా యాక్షన్ తీసుకుంటున్నారు, అమిత్ షా గారు సీరియస్ కావడం జరిగింది. ఇండిగో సేవను తీసేయాలని చెప్పడం జరుగుతున్నది. ఎందుకంటే ఇండిగో సేవ నెదర్లాండ్స్ సంబంధించిన వ్యక్తి కాబట్టి ఇది కావాలని చెప్పేసి నెదర్లాండ్స్ కు రష్యాకు ఉన్న సంబంధాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి డిస్టర్బ్ అయినాయి కాబట్టి ఆ రష్యా అధ్యక్షుడు ఉన్నప్పుడే చేయాలని చెప్పి కుట్రలో బాగా చేసారు. ఇది కాంగ్రెస్ వాళ్ళకు అర్థం కావట్లేదు, కనబడట్లేదు వాళ్ళకు, వాళ్ళు కనబడాలి వాళ్ళకి. ఎందుకంటే మీరు గమనించండి, ఇవాళ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారం ఉన్నప్పుడు దాదాపు అంటే 2014 కన్నా ముందు 1200 యాక్సిడెంట్స్ అయినట్టు రైల్వే యాక్సిడెంట్స్, ఎయిర్ యాక్సిడెంట్స్ అయినాయి. మరి దానికి ఎవరు బాధ్యత వహిస్తారు? 1200 యాక్సిడెంట్స్ అయినాయి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు కేంద్రంలో. మరి వాటికి ఎవరు బాధ్యత? యాక్సిడెంట్స్ కావద్దు, ప్రాణాలు ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పేసి కేంద్రం నిబంధించుకుంటే ఆ నిబంధనను సీయూ గారు తుంగలో దొరికితే దాన్ని ఏ విధంగా దీన్ని సరియాలని చెప్పేసి కేంద్రం ఆలోచిస్తూ ఉంటే కాంగ్రెస్ వాళ్ళకు సబ్జెక్ట్ లేనట్టు వాళ్ళు ఏది పడితే అదే మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. దాని కొద్దిగా వక్రీకరించదు. ఇవాళ మీరు గమనించండి, రాహుల్ గాంధీ కానీ ప్రియాంక గాంధీ కానీ ఇంకెవరైనా కానీ వాళ్ళు ఈ విధంగా ఇప్పుడు మన మిత్రుడు మాట్లాడట్లేదు, వాళ్ళు కూడా కొద్దిగా ఆలోచించే మాట్లాడుతున్నారు. మరి మన మిత్రుడికి ఏం కోపం వచ్చిందో తెలియదు. ఇట్లా మాట్లాడే కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ కండ కప్పుకున్నారు. తర్వాత అంటే బీజేపీ తిట్టే వాళ్ళందరూ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ కండ కప్పుకున్నారు. నేనే ఆ మిత్రుడు ఏం అంటట్లేదు, ఎందుకంటే భవిష్యత్తులో బీజేపీ వచ్చే అవకాశం ఉంటాయి కాబట్టి. ఇవాళ దేశంలో 100% రాష్ట్రాలు ఉంటే 70% రాష్ట్రాలు భారతీయ జనతా పార్టీ పరిపాలిస్తారు. ఎందుకు వచ్చా పరిపాలిస్తుంది? ప్రజలు భారతీయ జనతా పార్టీ చూస్తున్నారు. ప్రజలు ఇవాళ సుపరిపాలన అందిస్తున్న ప్రభుత్వం ఏకైక ప్రభుత్వం ఇవాళ కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం. అందుకే అంటున్నా, ప్రజలు భారతీయ జనతా పార్టీ చూస్తున్నారు కాబట్టి, ప్రజలకి మోడీ గారి వైపు చూస్తున్నారు కాబట్టి కొన్ని సంఘటనలు జరిగినాయి. ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ మిత్రులు మాట్లాడు ఆయన ఇంట్లో దొంగతనం జరుగుతుంది, అయితే ఆయనకు తెలిసేది జరుగుతుంది అంటే అది దొంగతనం జరిగింది, ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది, దాన్ని ఎట్లా రికవర్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి కేంద్రం ఆలోచిస్తూ ఉన్నాయి. కేంద్రం ఎట్లా రికవర్ చేసుకున్నా కూడా మీరు రాబోయే 2-3 నెలల్లో చూస్తారు. గమనించండి, 2-3 నెలల్లో దీనికి 100% సమస్య పరిష్కరిస్తారు. సమస్య పరిష్కరించింది కేంద్రము కానీ మోడీ గారు నిద్ర పోరు. ఎందుకని చాలా పెద్ద ఇష్యూలే పరిష్కరించింది. ఇష్యూ మాకు ఇబ్బంది పడరు ప్రయాణికుల ఇబ్బంది ఎప్పటికీ కూడా మనం దాన్ని ఏం చేయలేము. ఎందుకంటే ఇబ్బంది ఆల్రెడీ పడ్డారు వాళ్ళు. ప్రయాణికుల ఇబ్బందులు ఏవైతే ఉన్నాయో అది కేంద్రం కన్సర్న్ లేని ఇబ్బంది వాళ్ళ. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆలోచించలేదు ఇట్లా జరుగుతాయి. కేంద్రం ముందుగా పసిగట్టుంటే మంచిగా ఉండు, కేంద్రం ముందుగా పసిగట్టలేదు, అది మా పొరపాటే కావచ్చు. రైట్, ఓకే మహేందర్ రెడ్డి గారు, మళ్ళీ మీ దగ్గరకు వస్తాను. సైదా గారు, వాస్తవంగా మాట్లాడుకుంటే ఓకే మీరు చెప్పినట్టు దానికి వెనక కుట్రలు ఉన్నాయి ఏమున్నాయి అని చెప్పుకున్నప్పటికీ కూడా నరేంద్ర మోదీ ఇలా పుతిన్ పర్యటన సందర్భంగా ఈ విధంగా ఇష్యూస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఏమాత్రం పుతిన్ పర్యటన సంబంధంలో ఇంతకంటే ఇంకేదన్నా అనుకునే సంఘటనలు ఇష్యూస్ జరిగితే ఈ విమానాల రద్దు విషయంలో మన దేశం యొక్క పరువు ప్రతిష్టలు మంటగలుగుతాయి. కాబట్టి కావాలని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ విధంగా ఎక్కడ కూడా అబాస్ పాలవటానికి తనకు తాను కోరిక తెచ్చుకోదు కదా. కాబట్టి ఎక్కడో దీనికి సంబంధించినటువంటి మోనోపాలిగా ఉన్నటువంటి సంస్థలు కొన్ని కావాలని సమయం చూసి ఈ విధంగా చేసినాయి అనే దానికి మీరు ఎందుకు ఒప్పుకోవట్లేదు? ఏమంటారు సైదా గారు? నేను రహీం గారు, ఎందుకంటే ప్రభుత్వం కావాలని ఉద్దేశపూర్వకంగా ఈ పని చేసుకుంది, తన నెత్తిన తనే శటకోపం పెట్టుకుందని నేను చెప్పడంలా. నేనేం చెప్తున్నానంటే 2024 జనవరిలో దీనికి సంబంధించినటువంటి ఈ ఫ్లైట్ సంబంధించినటువంటి
ఫ్లైట్ సిబ్బందికి 10 గంటలకు సంబంధించినటువంటి శ్రమ దోపిడీ పైనిచ్చేటువంటి దాని ప్రకారంగా ఇది ఎందుకు ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు అంటే సంవత్సరం నుంచి నడుస్తూ ఉంది ఈ కథ. ప్రభుత్వం దృష్టిలో ఉంది, ప్రభుత్వమే ఆ ఏవియేషన్ సంబంధించినటువంటి డిపార్ట్మెంటే ఇచ్చింది, కారుకి అప్పచెప్పింది. దానికి అది ఏం జరుగుతుందా ఏం జరగలేదు అనేది మంత్రిత్వ శాఖ మాట్లాడాలా, ప్రధానమంత్రిని కూడా అవసరమైతే మాట్లాడాలా, దాని మీద చర్యలు తీసుకోవాలా. అలాంటిది ఏం జరగకుండా, ఎందుకంటే ఎంత వర్క్ లోడ్ అంటే మీరు ఒకసారి మనం చూస్తే లెక్కల ప్రకారంగా చూస్తే ఇండిగోకి 5,525 మంది సిబ్బంది అవసరం అంట. DGCA ప్రకారం డిసెంబర్ కోసం సంస్థ 4,551 మందిని మాత్రమే ఉన్నారంట. అంటే డెఫిసిట్ ఎంత ఉంది? 974 మంది కంటే తక్కువ అంట. ఇది పరిస్థితి. అయితే ఇండిగో ప్రతి విమానాన్ని 2.5 మంది పైలట్లతో నిర్వహిస్తూ ఉంది. ఎయిర్ ఇండియా 5.4 మంది, ఆకాశ్ ఎయిర్ 5.4 మందితో పోలిస్తే చాలా తక్కువ. ఎంత చూడండి, ఒక్క ఇండిగో ప్రతి విమానాన్ని 2.5 మంది పైలట్లతో నడుపుతూ ఉంటే, ఇది ఎయిర్ ఇండియా కానివ్వండి ఆకాశ్ కానివ్వండి 5.4, అంటే డబల్. ఎంత వాళ్ళ మీద పని ఒత్తిడి ఉందో ఒకసారి మీరు అర్థం చేసుకోండి. దాదాపు 400 ఫ్లైట్లు నడుపుతున్నటువంటి ఈ ఇండిగో సంస్థ మరి ఎందుకు రిక్రూట్ చేసుకోలేకపోయింది? దాదాపు 900 మంది, దాదాపు 1000 మంది పైలట్లు అవసరం. పైలట్లతో పాటు సిబ్బంది, ఎయిర్ హోస్టెస్ కానివ్వండి, ఇంకా మిగతా వాళ్ళు కానివ్వండి, ఇవన్నీ చూసినట్లయితే మీరు వీళ్ళందరినీ ఎప్పుడు రిక్రూట్మెంట్ చేసుకోవాలా? ఎందుకు జరుగుతూ ఉంది? మనం చూసినట్లయితే దాదాపు 3 నెలలు పట్టిద్దంట. విదేశీ పైలట్లు కూడా సమకూర్చుకోవాలంటే దాదాపు 3 నెలలు సమయం పట్టే అవకాశం ఉందంట. మరి ఎప్పుడు ఇవన్నీ జరుగుతాయి? ఇది సాధ్యమైద్దా? ప్రభుత్వం ఎందుకు ఇంత నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించింది? మరి విమాన ప్రయాణికుల జీవితాలని గాలిలో కలిసిపోయే విధంగా ఎందుకు ఇలాంటి చర్యలు తీసుకుంటా ఉంది? అనేక విమాన ప్రమాదాలు జరిగాయి, మనం చూసాం. ఈ మోడీ 11 సంవత్సరాల పాలనలో ఎన్నో రైలు యాక్సిడెంట్లు జరిగాయి, మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. నేనేం చెప్తున్నానంటే, ప్రైవేటు వ్యక్తులకి చేతిలో, ఇందాక విజయ్ ఘోష్ గారు చెప్పారు, 65% ఈ ఏవియేషన్ని వాళ్ళకు అప్పచెప్పడం వల్ల ఇంత నిర్లక్ష్యం జరుగుతూ ఉంది. ఈ ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో కూడా ఇలాంటి పరిస్థితి లేదని చెప్పి ఆయన చక్కగా విశ్లేషణ చేశాడు. ఇది బీజేపీ వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మా మీద మాట్లాడితే కాల్చి గుడ్డ నెక్కేసినట్టు కాంగ్రెస్ వాళ్ళ మీద, రాహుల్ గాంధీ మీద, ప్రియాంక మీద ఇలా మాట్లాడటం కాదు. మీరేం చేశారు? విజయ్ ఘోష్ గారిని మాట్లాడి మళ్ళీ మీ దగ్గరకు వస్తాను. విజయ్ ఘోష్ గారు, ఇక్కడ కొంతమంది అనేక అనుమానాలు కూడా లేవనెత్తుతున్నారు. ఏదైతే DGCA కేవలం నిజంగానే ప్రయాణికుల భద్రత కోసమే ఈ రూల్స్ తీసుకొచ్చిందా, లేకపోతే ఇండిగోకు ఉన్నటువంటి క్రెడిబిలిటీని కావాలని దెబ్బతీసి వేరే ప్రైవేట్ వ్యక్తుల చేతుల్లోకి ఈ సంస్థను తీసుకెళ్లి పెట్టడానికి ఇదొక రకమైనటువంటి యాక్షన్ ప్లాన్ చేసిందా, కావాలని నష్టాల్లోకి నెడుతుందా అన్నటువంటి అనుమానాలు కూడా కొంతమంది వ్యక్తపరుస్తున్నారు. నిజంగా అలాంటి జరగొచ్చే ఆస్కారం ఉందా? అంటే 2025లో అటువంటి కార్పొరేట్ బ్లాక్మెయిల్ చేయటం పొలిటీషియన్ లెవెల్లో అని అంటే కనుక హైలీ ఇంపాసిబుల్. ఇండిగో అనేది ఒక చిన్న సంస్థ కాదు, బ్లాక్మెయిల్ చేస్తే భయపడే అంత చిన్న సంస్థ కాదు. దే ఆర్ 65% వాళ్ళు మార్కెట్ షేర్ ని మొత్తం ఇండియాలో వాళ్ళు క్యాప్చర్ చేసి ఉన్నారు. మీరు అట్లాంటి బ్లాక్మెయిల్ అంటే మనకి ఎయిర్సెల్ ఓనర్ ని చూడొచ్చు. మీకు శివరాజన్ అని చెప్పి ఉంటారు, ఐడియా ఉన్నా? శివశంకర్ అని. ఎయిర్సెల్ అని చెప్పి ఒక సిమ్ ఉండేది, ఎయిర్టెల్ లాగా, వోడాఫోన్ లాగా. ఒకసారి ఆ ఫౌండర్ బయటకు వచ్చి ఆయనే చెప్పాడు, ఆయన ఏ గవర్నమెంట్ బ్లాక్మెయిల్ చేసింది, కంపెనీ అమ్మేయమని చెప్పేసి. సో ఇవన్నీ ఆ రోజుల్లో జరిగాయి, ఈ రోజుల్లో అట్లాంటి ఏం పాసిబుల్ కాదు. సార్ అన్నట్టు ట్రైన్లు యాక్సిడెంట్స్ అవడం ఇవన్నీ మనం చూసుకుంటే కనుక ఎక్కువగా ఈ మధ్య టెక్నాలజీ బాగా డెవలప్ అయిపోయింది. క్రిమినల్స్ ను కూడా కొన్ని కంట్రీస్ హైర్ చేసుకొని ఒక బాంబు తీసుకుని, ఒక మానవ బాంబు లాగానో సూసైడ్ స్క్వాడ్ లాగానో ఎవడో వచ్చేసి యూనో కంట్రీ మీద దాడి చేయట్లేదు. అంతా సైబర్ వార్స్ జరుగుతున్నాయి. ఈవెన్ రైల్వే సిస్టమ్స్ లో కూడా ఆ సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థని, సర్క్యూట్స్ యూనో హ్యాకింగ్ చేసి లేదా ఫిషింగ్ అటాక్స్ తో, ఈవెన్ రీసెంట్ గా మనం నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఫ్లైట్స్ దాదాపు 200-300 ఫ్లైట్స్ గ్రౌండ్ అయిపోయినాయి ఒక నెల రోజుల కిందట. ఇలాంటి అటాక్స్ ఫ్రీక్వెంట్ గా జరుగుతున్నాయి. మన ఎయిర్ క్రాఫ్ట్, ఆర్మీ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ మయన్మార్ మీదకి వెళ్తుంటే స్పూఫింగ్ అటాక్ జరిగింది సంవత్సరం కిందట. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా జరుగుతూ ఉన్నాయి. వాటికి ఏంటంటే మనం ప్రజలకు కానివ్వండి, గవర్నమెంట్ కానీ ప్రూఫ్స్ చేసడానికి ఏమి ఉండదు, బట్ తెలుసు అంతే. ఎందుకంటే మనం టెక్నికల్ లాంగ్వేజ్ లో నేను చెప్తున్నాను, ఇవన్నీ కూడా ఫిజికల్ గా జరిగే క్రైమ్స్ కాదు. ఇవన్నీ కూడా మీకు చెప్పినా కూడా దానికి ప్రూఫ్ ఉండదు. నేను చెప్పేది ఏదో థియరీ అనుకుంటారు.
మాక్సిమం. ఎందుకంటే నా రీసెర్చ్, నేను డార్క్ వెబ్ లో చేసే రీసెర్చ్ కానివ్వండి, ఒక కంట్రీ ఇంకో కంట్రీ మీద ఎలాంటి వార్స్ చేస్తుంది అనే రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు ఇలాంటివే రీసెంట్ గా మనం చూసుకుంటే ఏ చిన్న ఇష్యూ వచ్చినా పెంట అయిపోతుంది దేశం అంతా కూడా. మీరు చూడండి, ఎక్కువ యాంప్లిఫై అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆ ఇష్యూ వచ్చేసి ఎక్కువగా బర్న్ అవ్వకూడదు. మీరే ఆలోచించండి, ఒక ఇష్యూ ఉంది, అది ఎక్కువగా బర్న్ అవ్వకూడదు, కానీ దావాళంలా తగలబడుతుంది. మీరు చూస్తే ఇండియా వైడ్ గా ఒక చిన్న ఇష్యూ కూడా. సో ఇది మన పొలిటీషియన్స్ ఒకరినొకళ్ళు ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటూ ఉన్నారు, దాన్ని పట్టించుకోకర్లేదు. కానీ ఎక్కువగా ఫారిన్ మెడలింగ్, ఫారిన్ సంబంధించిన ఈ యొక్క యాప్లు కానివ్వండి, ఈ యొక్క ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ కానివ్వండి, నేను అన్ని క్రైమ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను దీని గురించి వచ్చే ముందు. సో ఇలాంటి మెడలింగ్ అనేది ఉంటుంది. ఇది న్యాచురల్ గా వచ్చిన ఇష్యూవా, ఇండిగోకి సంబంధించిన, లేదనంటే కనుక ప్లాంటెడ్ ఇష్యూ అనేది ఎంక్వైరీలో తెలుస్తుంది. బట్ యాజ్ పర్ డీజీసీఏ ఏదైతే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ స్టాండర్డ్స్ చెప్పిందో ప్రజల సేఫ్టీ గురించి వాళ్ళు చాలా సీరియస్ కన్సర్న్. ఒకసారి రీసెంట్ గా మన ఎయిర్ ఇండియా కూడా యాక్సిడెంట్ కూలిపోవడం ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ తో మనం కంపీట్ చేయాలి, సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఈ యొక్క సేఫ్టీని ఫాలో అవ్వాలి అని చెప్పేసి సీరియస్ గా తీసుకుంది. ఎందుకంటే పైలట్స్ కూడా ఈ ఇష్యూ చెప్తున్నారు కదా, 2019 నుంచి చెప్తారు, మేము ఇట్లా ఫేస్ చేస్తున్నాము, పని ఒత్తిడి ఎక్కువైపోతుంది, లేదంటే మేము ఇట్లా గ్రౌండ్ స్టాఫ్ కి ఇబ్బంది అయిపోతుంది. ఎందుకంటే సార్ మీరు చూడండి, ఫ్లైట్ ల్యాండింగ్ అండ్ టేక్ ఆఫ్ లేదంటే ఫ్లైట్ ఆపరేషన్స్ అనేవి ఇప్పుడు 20 నుంచి 65 ఇయర్స్ మధ్యలో ఏమైనా పైలట్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక టైం వరకు యంగ్ గా బాగానే ఉంటారు, యంగ్ గా ఎనర్జెటిక్ గానే ఉంటారు, బయటికి ఎనర్జెటిక్ గానే ఉంటారు, మెంటల్ గా వాళ్ళు చాలా సఫర్ అవుతూ ఉంటారు అనమాట. ఇలాంటి ఇట్లా ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ చేసినప్పుడు, ఇలాంటి ల్యాండింగ్స్ అప్పుడు కానివ్వండి, క్రిటికల్ గా ఏదన్నా ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు కానివ్వండి, బ్రెయిన్ ఫంక్షనింగ్ చాలా ముఖ్యం. సెకండ్స్ లో కొన్ని డెసిషన్స్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట. సో ఆ యొక్క డెసిషన్ తీసుకోపోవటం మూలంగా ఏమవుతుందంటే యాక్సిడెంట్స్ వల్ల, చిన్న డెసిషన్ మూలంగా. సో మనం తీసుకుంటే ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు పైలట్ ల్యాండింగ్ కానివ్వండి చాలా క్రిటికల్ అండ్ డేంజరస్ ఉంటాయి అనమాట కామన్ పీపుల్ కి. ఓకే విజయ్ ఘోష్ గారు, సమయం అయిపోయిందండి. మళ్ళీ గురించి ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. చర్చలో పాల్గొనేందుకు సైదా గారికి, అదేవిధంగా విజయ్ ఘోష్ గారికి, అదేవిధంగా మహేందర్ రెడ్డి గారికి రైట్ ధన్యవాదాలండి. ఇది ఇండిగో సంక్షోభం అనేది ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా విమాన ప్రయాణికులు మాత్రం కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేస్తుంది. ప్రయాణికులు ఏ విధంగా ప్లాన్ చేసుకోవాలన్నా కూడా అక్కడికి వెళ్ళేదాకా కూడా సమయం అర్థం కావట్లేదు. ఇది ఫ్లైట్ ఉందా, రద్దయిందా అసలు అనే విషయాన్ని కూడా అర్థం కాకుండా ఇండిగో ప్రవర్తిస్తుంది. ఇప్పటికి కూడా ఈ రోజు కూడా అనేక విమానాలు రద్దయినాయి. కాబట్టి దీని గురించి, ఈ సంక్షోభం నుంచి బయటపడాలి. ఇండిగో దీని గురించి మరింత సంబంధించినటువంటి ఏదైతే మ్యాన్ పవర్ని పెంచుకోవాలని ఆశిస్తూ ఇది ఈనాటి మెగా డిబేట్. చూస్తూనే ఉండండి మెగా 90.